ہیڈ لائنز آپ نے جانی۔ وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ اجلاس کے بعد معاون خصوصی فردوس عاشق اوان میڈیا کو بریفنگ دے رہی ہیں، آپ کو سنواتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی ریئلسٹک آپ کے پاس کوئی ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہاں کوئی ایسا کام نہیں ہوا، تو آج جو انہوں نے بریف کیا کیبنٹ میں، انہوں نے ایک کمپریہنسو پلان آف ایکشن کیبنٹ کے سامنے رکھا اور شیئر کیا، جو میں سمجھتی ہوں کہ ریوائیول کی ہے انہوں نے اپنے اداروں کی، اور ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے محنت کی ہے۔ ہاں، اگر کہیں کوئی کمی کوتاہی ہے تو آپ کے توسط سے اس کو ہم ری ایڈریس کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے اور اس کو بہتر بنانا چاہیے۔ دوسری چیز جو آپ نے فیصل واڈا صاحب کے متعلق بتائی، یس، کچھ کنٹینر سولر اکوپمنٹ کے تحت پھنسے ہوئے پورٹس پہ جو مختلف ڈیوٹیز اور ٹیکسز کی مد میں کلیئر نہ ہونے کی وجہ سے بزنس مین بے چین تھے، پرائم منسٹر نے اس کا نوٹس لیا اور متعلقہ وزارت کو ہدایات دی ہیں کہ فی الفور اس کو ریلیف ملے، اور ساتھ ایک میکانزم بنائیں کہ جب کوئی پالیسی بن جاتی ہے اور کیبنٹ اس کی منظوری دے دیتی ہے تو پھر اس کے اندر اس قسم کی رکاوٹیں۔ 6:15 This time check is brought to you by Pepsi Sava. Sava है सोनिया। سیکنڈ یہ بتا دیں کہ آپ کو یاد ہے کہ سپریم کورٹ کا ایک ڈیسیجن ہے، فیڈرل گورنمنٹ کی تعریف کی گئی ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کی فیڈرل کیبنٹ، اور پچھلے دور میں بھی کچھ جو پرائم منسٹر نے ڈیسیجن کیے تھے وہ بعد میں قلعدم ہوئے تھے۔ آپ نے بھی ابھی کہا کہ جنرل باجوہ کی جو ایکسٹینشن ہے وزیر اعظم اور وفاقی حکومت نے کی، کیا اس ایکسٹینشن کی فیڈرل کیبنٹ سے منظوری ہونا چاہیے تھی؟ وہ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یہ طرف دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایران گیس پائپ لائن کا، بالکل اس پہ ایجنڈے میں تھا اور اس کو ایک ایکسٹینشن مانگی گئی کہ اس کو 5 سال کے لیے، چونکہ وہ ٹائم پیریڈ بار کر دیا گیا تھا اور اس کو ایکسٹینڈ کیا گیا 5 سال کے لیے، اور کچھ فریم آف ورک مل کے دونوں آئل اینڈ گیس منسٹریز نے طے کرنے ہیں کہ اس کو کس طرح امپلیمنٹیشن کی طرف لے کے جائیں تاکہ پاکستان کی جو انرجی ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری ہو سکے۔ جو دوسرا آپ کا پوائنٹ ہے، اس میں پرائم منسٹر آف پاکستان کا استحقاق اور وہ تمام کوڈل فارمیلٹیز جو کسی بھی پوسٹ پہ، کسی عہدے پہ تعینات کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہیں، ان کو فلفل کیا گیا ہے۔ ٹھیک، کہ آج کابینہ نے جو یہ معاملہ ہے کشمیر کا، اس کو عالمی عدالت انصاف میں لے جانے کا جو ہے فیصلہ کیا، وکیل کو یہ منظوری دی ہے کابینہ نے، آپ نام بتائیں کہ کس کو؟ دیکھیے، یہ پرنسپلی اپروول ہوئی ہے، ابھی اس کے اوپر جو ایکسپرٹس ہیں جو انٹرنیشنل کورٹس کے اندر جا کے اس طرح کے کیسز کو پلیڈ کرنے کا تجربہ رکھتے ہیں، وہ انٹرنیشنل لائر ہی ہوگا اور وہ اس پہ ابھی ڈسکشن ہوگی کہ وہ کون ہوگا۔ میڈم، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آج وزیر اعظم نے کابینہ کے اجلاس میں امریکن پریزیڈنٹ کے ٹیلی فون کے حوالے سے بھی اعتماد کر دیا۔ سوال یہ ہے کہ اس وقت تنازع کشمیر کے حوالے سے ایک بنیادی معاملہ جو ان کے استصواب رائے کا حق دلوانے کا ہے، اس ایشو کے اوپر اب تک کیا پیش رفت ہوئی ہے، اور وہاں پر جو ان کو قتل و غارت گری ہو رہی ہے اور قتلوں کا ایشو ہے، اس میں اپڈیٹ کیا ہے؟ دیکھیں، آج فارن منسٹر صاحب ٹی وی اینکرز کے ساتھ ایک ڈیٹیل انٹریکشن کر رہے ہیں اور سٹل کر رہے ہوں گے جب میں ادھر آئی ہوں، تو آبجیکٹیو جو ہے وہ بڑا کلیئر تھا کہ اب تک کے جو انیشیٹوز ہیں ان کو کس طرح اس کو دیکھا جائے، ورک آؤٹ کیا جائے، اور ہم ایز اے گورنمنٹ، ایز اے سول سوسائٹی،
22 करोड़ अवाम, सियासी जमातें और ओवरऑल एक आपका जो डायस्पोरा बैरूने मुल्क बैठा हुआ है, पाकिस्तान से बाहर बैठा है, वो सब मिल के कश्मीरियों की आवाज़ को तक़वियत देने में क्या किरदार अदा कर सकते हैं। तो लिहाजा जो आपका सवाल है कि उनको वो राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन और इस्तिस्वाब राय का हक दिलाने में हम क्या कर सकते हैं, तो ये मल्टीपल अमेरिका का किरदार है। अमेरिका, देखिए अमेरिका एक P5 कंट्री में मुस्तकिल रुकन है आपकी UN सिक्योरिटी काउंसिल का। UN सिक्योरिटी काउंसिल के एक मुस्तकिल रुकन के तौर पे हिंदुस्तान ने तमाम एफर्ट की कि वो क्लोज डोर जो मीटिंग थी वो ना होने दे। तो अगर अमेरिका हिंदुस्तान को सपोर्ट करता तो मीटिंग हो नहीं सकती थी। उस मीटिंग का इनेकाद ये जाहिर करता है कि मज़लूम कश्मीरियों के हक़ के हवाले से अमेरिका में वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो सेंसिटाइज़ किया वो एग्जिस्ट करती है वो सोच, लेकिन प्रैक्टिकली उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है उसमें आपके 4 और P4 कंट्रीज़ हैं, जर्मनी है, फ्रांस है, रशिया है, चाइना है, तो ये सारे एक पेज पे आने ज़रूरी हैं। और सॉरी बरतानिया, फ्रांस और बरतानिया। तो बरतानिया ह्यूमन राइट्स के हवाले में से वो आपके साथ खड़ा हुआ है, बाद में कर लेना, तुम्हारी फुर्तियाँ जो हैं ये सारे सिस्टम को ख़राब करती हैं। जो अल्टीमेट बरतानिया ने ह्यूमन राइट्स वायलेशन पे बहुत सीरियस किस्म की उनके रिमार्क्स भी हैं और यकीनन जो आपकी ख्वाहिशात हैं कि किस तरह फिलफौर इस पे कोई एक्शन हो, तो देखें पाकिस्तान जो उसका बुनियादी फ़र्ज़ है वो अदा कर रहा है और वो हम करते रहेंगे क्योंकि ये हमारी अपनी सर्वाइवल का मसला है। लेकिन इसके साथ साथ इंटरनेशनल कम्युनिटी को मोबिलाइज़ करना, इंटरनेशनल मीडिया को सेंसिटाइज़ करना और हर बैनुल-अक़वामी फ़ोरम को झंझोड़ना, दस्तक देना, ये सारी तरजीहात हुकूमत की। जिस दिन फॉरेन मिनिस्टर साहब ने ब्रीफ किया था मीडिया को, एक फोकल ग्रुप बना हुआ है। वो फोकल ग्रुप जो है डे टू डे बेसिस पे वो तमाम इनिशिएटिव का जायज़ा लेता है। मकबूजा वादी में होने वाला जो कत्ले आम और शहादतें और गिरफ्तारियां और कर्फ्यू और जो वहाँ अद्वियात की कमी, जो वहाँ खाने पीने की अशिया की अदम दस्तयाबी, वो सारी चीज़ों को देखने के लिए एक फ़ोरम बना है। वो फ़ोरम गाइड करता है, एडवाइस करता है प्राइम मिनिस्टर को और फिर उसकी बुनियाद पे वो तरजीहात और लाए अमल तय होता है। थैंक यू सो मच। लास्ट इन्वेस्टमेंट के हवाले से आपने बात की और कहा कि नैब कवानीन जो है उसकी वजह से एक तो ब्यूरोक्रेसी जो है वो फाइल को हाथ में लगा के दूसरा इन्वेस्टर नहीं आते। तो क्या आपकी हुकूमत का यह ख्याल है कि जो नैब कवानीन है उनमें तरमीम की जाए? और दूसरे इसके साथ छोटा सा क्वेश्चन ये है कि रेगुलराइजेशन जो है कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की, उसके लिए कमेटी बनी हुई है, तो उस कमेटी ने अब तक क्या काम किया है? देखिए, नैब की रिफॉर्म्स, रीस्ट्रक्चराइजेशन, रिवाइवल एज ए इंस्टीट्यूशन, ये सारी चीज़ें तो आप सुनते रहते हैं, मीडिया में आपकी बहस भी चलती है और अपोजिशन इस हवाले से अपनी ख्वाहिशात का बरमला इजहार भी करती है। लेकिन देखना ये है कि एक है कि करप्शन को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, उसमें हुकूमत की ज़ीरो टॉलरेंस है कि कहीं पे भी हम कोई ऐसी तरमीम, कोई ऐसी अमेंडमेंट या रिफॉर्म नहीं लाएंगे जहां नैब की जो करप्ट प्रैक्टिसेस को ख़त्म करने के हवाले से
रिजॉल्व है उसमें कोई कमी आए। एक है कि आप अनड्यू क्यास हरासमेंट और एक एनवायरनमेंट जिसमें हर बंदा जो है वो सहमा हुआ है कि पता नहीं मैंने कोई बिजनेस शुरू किया तो मेरे साथ क्या होगा, तो उस माहौल से उस बिजनेसमैन को निकालने के लिए कंसल्टेशन हुई है और हतमी फैसला कोई नहीं है। देखना ये है कि वो ब्यूरोक्रेसी जो नैब के खौफ से प्रोसीजरल आपके जो इनिशिएटिव जिन पे साइन होने हैं और आगे वो प्रोजेक्ट्स बढ़ने हैं वो आगे नहीं बढ़ा रही नैब के खौफ की वजह से, उसके साथ जुड़ी कोई प्रोसीजरल चेंजेस क्या हो सकती हैं, ये एक थॉट प्रोसेस है, इसको अभी डिस्कस होना है, देखना है और फिर ज़ाहिर है कंसल्टेशन से कंसेंसस से कोई ना कोई इस हवाले से तरजीहात तय होनी है। अभी हतमी इस पर कोई फैसला नहीं हुआ। रेगुलराइजेशन ज़ाहिर है वो पेंडिंग है और अन करीब इंशाल्लाह वो भी कैबिनेट में लाया जाएगा। बहुत शुक्रिया। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना इजलास के बाद मुआविन ख़ुसूसी फ़िरदौस आशिक अवान मीडिया को ब्रीफिंग दे रही थीं।